ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀ, ਗਾਰਬੇਜ ਫ੍ਰੀ ਸਿਟੀ, 5 ਸਟਾਰ ਰੇटिंग जो भी हैगा सारे इनाम आज राजपुरा एक अवार्ड लेके आया है। तो मैं उम्मीद करता अगले साल ਅਸੀਂ 3 अवार्ड लेके आवांगे। और जिवें कि प्रधान जी ने कहा हैगा, मैं सारे ਨੂੰ वापस रिक्वेस्ट करांगा कि ਅਸੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ बहुत ਵੱਧ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज साहब, श्रीमती जशनप्रीत कौर गिल जी PCS नैब ਨੂੰ सन्मान चिन्ह देंगे नगर कौंसल राजपुरा वालों बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इन्हों तो बाद प्रधान समूह सफाई कर्मचारी नगर कौंसल राजपुरा जिन्होंने सन्मान कर इधर हो भाई सर। हाँ जी सर, सामने देखने पे इन्हों तो बाद विकास चौधरी जी सैनिटरी इंस्पैक्टर साहब, सॉरी भैया। सो एक बार विकास चौधरी जी के नाम से जरूर ताली लाओ क्योंकि इन्हों का बड़ा रोल है। तो इन्हों तो बाद श्रीमती संतोष वर्मा जी सैनिटरी इंस्पैक्टर, इन्होंने भी जरूर ताली क्योंकि बड़ी निम्रता के नाल हर एक बंदे को नाल लेके तुरना, काम लेना, काम नाल होके करवाना बहुत बड़ी काबलियत होती है इंसान की। श्रीमती संतोष वर्मा जी, इन्हों तो बाद श्रीमती सुषमा राणी जी वाइस प्रधान नगर कौंसल राजपुरा। अपने तू आ जा ना। पवन कुमार पिंका जी लैणगे सन्मान मैन का। सो नगर कौंसल राजपुरा वालों यादगारी चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। सो इन्हों तो बाद सरदार अमनदीप सिंह जी नागी सीनियर मीत प्रधान साडे नगर कौंसल राजपुरा। श्री गौतम जैन जी IAS साडे ADC साहब अर्बन डेवलपमेंट पटियाला तो नगर कौंसल। सो जनदीप सिंह जी CF साडे जिन्हां दी बदौलत
श्री नरेंद्र शास्त्री जी गुरलाल सिंह जी सी एफ साहब अश्विनी कुमार जी साहब कार साहब अफसर सरदार अवनीत सिंह जी ढोर नगर कौंसल राजपुरा जिन्हां दी रहनुमाई दे विच असीं ये जित हासिल की है, ये सन्मान हासिल किया। एक बारी सरदार अवनीत सिंह ढोर जी के नाम से जरूर ताड़ी। तो MLA साहब शास्त्री जी सन्मान चिन्ह भेंट कर रहे हैं सरदार अवनीत सिंह ढोर जी को। तो नरेंद्र शास्त्री जी को भेंट करनगे सरदार हरदयाल सिंह जी कबोज साहब। इस बारी ताड़ियां नगर कौंसल राजपुरा के जनजान श्री नरेंद्र शास्त्री जी। सो नगर कौंसल राजपुरा ते सफाई यूनियन जी सरदार हरदयाल सिंह जी कबोज साहब का सन्मान करनगे। सरदार हंसराज जी जसवीर जी कार साहब अफसर सरदार अवनीत सिंह ढोर जी शास्त्री जी। सर नालो जी सर थोड़ा जा सो राजपुरा की जनजान सरदार हरदयाल सिंह जी कबोज साहब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बड़ी ईमानदारी के नाल बड़ी तनदेही के नाल सानू इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं एक मेरे लाइना याद आ रही ने सोहणियां सड़कां किते कनोपी देख फवारा खड़िया, सोहणियां सड़कां किते कनोपी देख फवारा खड़िया जेड़े मर्जी वार च वड़ जा रंग हुसन दा चढ़िया, रंग हुसन दा चढ़िया। सो मेरे वालों सरदार हरदयाल सिंह जी को बेनती है कि वो अपने दो साथियों सारे बेनती है हाथ खड़े करके नारे लाने हैं। मुलाजम एकता जिंदाबाद, सफाई कामा जिंदाबाद, राजपुरा MLA जिंदाबाद, नगर कौंसिल प्रधान जिंदाबाद, नगर कौंसिल जिंदाबाद, सारा स्टाफ जिंदाबाद। मुलाजम एकता साडा एक सरदार हरदयाल सिंह कबोज, सरदार हरदयाल सिंह कबोज, नरेंद्र शास्त्री प्रधान जिंदाबाद। सारे ही सत्कारयोग भैन भरा, सब तो पहला मैं अपनी साडे विच बहुत ही मेहनती अते आम पब्लिक नूं समर्पित श्री गौतम जैन जी IAS ADC अर्बन पटियाला, जसनप्रीत कौर गिल जी PCS ते EO पुडा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पुडा, नरेंद्र शास्त्री जी साडे प्रधान साहब बहुत ही मेहनती, अते श्री अमनदीप नागी जी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, पवन कुमार पिंका जी वाइस प्रेजिडेंट,
सारे ही कौंसलर साहबान, सरदार रवनीत सिंह जी, ਤੁਹਾਡੇ बहुत ही होनहार ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ईओ MC राजपुरा, सरदार बूटा सिंह जी, श्रीमती संतोष वर्मा जी, विकास चौधरी जी, सारे ही नगर कौंसल के इंपलाइज साहबान ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ कर्मचारी यूनियन के प्रेजिडेंट हंसराज जी, जसवीर जी ਅਤੇ जिन्ने भी तुसी सारे बैठे हो पंडाल इकहत्तर, अज विशेष करके प्रेस के साडे जिन्ने भी मेरे भरा मेरे साथी आए हुए ने, उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते मैं जी आया कहंदा हां। अज दा जो दिन है ये बहुत ही खुशियां भरिया दिन है। इंसान की जिंदगी अजिहे पल बहुत घट आउंदे ने, क्योंकि असी जदों मेहनत करते हैं, मेहनत करके जदों किसी मुकाम ते पहुंचते हैं, या फिर असी यादगारी पल बन जाते हैं। तो अज राजपुरा पूरा हल्का राजपुरा हो सकता पंजाब हरियाणे च हिमाचल च राजपुरे बारे पता होवे। इस देश के कोने कोने च राजपुरे बारे पता नहीं सी, मैं तुहानू दसां। पर अज तुहाडी मेहनत के सदका भारत के राष्ट्रपति की मौजूदगी जदों राजपुरा का नाम लिया गया, पूरे देश के अंदर इस गल का पता लग गया कि पंजाब का कोई शहर है राजपुरा में। मुलाजम एकता जिंदाबाद, मुलाजम एकता जिंदाबाद। सत्कारयोग भरावो, मैनू बड़ी खुशी है कि तुहाडी जिहड़ी मेहनत आ वो रंग लियाई आ। वैसे 2017 तो जदों तो असी विकास के जिहड़े काम शुरू किए आ, राजपुरे नूं बहुत बड़ा स्थान हर पद्धर ते जिहड़ा हासिल आ वो होया। अते मैं लंबी गल नहीं करनी, कोई राजनीतिक गल्लां नहीं करनियां, सिर्फ राजपुरे की डिवेलपमेंट ते मैं बोलांगा। तुसी परमात्मा नूं हाजिर नाजिर जान के एक गल दसो कि पहला नालों राजपुरा बदलाव आया कि नहीं आया? दसो। ये वही शहर सी जिथे टुटियां सड़कां हुंदियां सी, थां थां ते खड्डे पे हुंदे सी, हर चौंक दे विच गंदगी दे ढेर लगे होया करदे सी, शहर की कोई कनैक्टिविटी नहीं सी। पर आपां ने सारिਆਂ ने मेहनत करके इस शहर की दिख बदली आ। अज जदों तुहाडे रिश्तेदार भी आंदे होणगे, जे कोई रात नूं आंदा होएगा तो महसूस करता होएगा कि मैं राजपुरे च नूं नहीं सिंगापुर दे विच नूं निकल के जा रहा। चाहे पिंडां दा ला लो तुसीं, अपने 98 पिंड ने, 98 पिंडां दे विचों 82 पिंडां नूं वड्डियां सड़कां नाल जोड़िया, 9 पुल बना के दिते, हर पिंड दे अंदर डेवलपमेंट कराई। बनूड़ शहर च चले जाओ, उत्थे बड़े बड़े डेवलपमेंट आ। इत्थे बच्चों नूं साडिਆਂ नूं खेडण लई कोई थां नहीं सी, गुल्ली डंडा खेडण नूं थां नहीं सी। मैं इलाके च 10 स्टेडियम बना के दिते इलाके के बच्चों के। राजपुरे शहर के अंदर मल्टी स्पोर्ट्स कंपलैक्स
ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ICL ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਨਤਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ 1200 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। 1200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਆ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MLA ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਲੋਗੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ
इस बंदे ने सब तो वध सफाई कीता, इस बीबी ने इस एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਈਅਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਏ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸੂਅਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਗੌਤਮ ਜੀ 3 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, 3 ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ is in number 1 in northern zone, and my hospital is number 1 in Punjab. So now we are number 1 in northern zone in municipal council. 3 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੁਆਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ 250 ਏਕੜ 'ਚ, 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। 15,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਐਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਦੋ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ CLU ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਦਰੌਰ ਅਤੇ ਸੂਰਲ ਖੁਰਦ ਦੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੌਣੇ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ 'ਚ 1100 ਏਕੜ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 53 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬਿਜਲੀ? 1 ਰੁਪਿਆ 19 ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ 2 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? 17.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ? 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਪਾਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ जिंदाबाद ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦਿੱਲੀ 104 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆ? 95 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ 87 ਰੁਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 83 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। हरदयाल सिंह कम्बोज जिंदाबाद, हरदयाल सिंह कम्बोज ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਨ 2 ਡੇਜ਼ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਂ? ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-7 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ ਪੱਟੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਹਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 1-2 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆ ਸਿਲਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਟ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ
ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਪੰਚਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਚਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ जिंदाबाद 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 सफाई कामा जिंदाबाद 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 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੱਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਡੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਚਾਓ ਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। मेरी जिम्मेदारी मैं करा के दूँ, कोई गल नहीं, करा के दूँ। 1 मिनट बस जुड़वा देंगे बस।